أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله لا أكبر. إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام الذي وعدته. آمنت بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع الدروس التي استخلصناها من رمضان. وبالدروس أقصد الدروس أي العظات والمعاني وكذلك ما نستفيده من شهر رمضان في فهمنا للحياة وللدين ولعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته سبحانه. وحديث اليوم عن الشيطان،
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصف شهر رمضان من الأوصاف التي كان يذكرها عليه الصلاة والسلام ويؤكد فيها في غير ما حديث أنه شهر تغل فيه الشياطين، أنه شهر تصفد فيه مردة الجن، وهذا من زيادة رحمة الله تعالى. فرحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته اقتضت أن هذا الشهر شهر رمضان شهر كريم، شهر الرحمات، حتى الشياطين الله سبحانه وتعالى كان يغلها وكان يصفدها حتى يجعل المجال رحبا واسعا للعبد ليكثر من الطاعات وتنقص عليه الغوايات والشهوات. Je disais qu'on continue avec les leçons tirées du mois de Ramadan. Et par leçons tirées du mois de Ramadan, j'entends tout ce que le mois de Ramadan nous enseigne, tout ce que nous retenons des leçons à propos de ce mois et ce qu'il nous enseigne sur la vie, ce qu'il nous enseigne sur la religion, sur notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala et nos relations et rapports avec ce que Allah a créé. Dans nombre de hadiths, pas un, pas deux, de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il décrit le mois de Ramadan, il le décrit notamment par le fait que les shayatins, les satans, pendant ce mois, ils sont enchaînés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, voici le mois de Ramadan, un mois béni, mois durant lequel Satan et les rebelles parmi les satans sont enchaînés. Ce qui veut dire qu'à la fin du mois de Ramadan, les satans sont déchaînés. Quand je dis déchaînés, au propre et au figuré. Déchaînés, c'est-à-dire qu'ils sont libérés de leurs chaînes, ils ne sont plus dans les chaînes, mais aussi sont déchaînés dans leur travail. إذن الله سبحانه وتعالى في 70 آية من القرآن الكريم يحدثنا عن الشيطان، وفي 18 آية يحدثنا عن الشياطين، أي ذكر الشيطان بالمفرد وذكر الشيطان بصيغة الجمع وردت في القرآن الكريم أكثر من 88 مرة، وهذا يدل على أمر عظيم، وهذا يدل على أن الأمر جد ينبغي للإنسان أن يعطيه حقه. Je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, plus de 70 fois, il évoque Satan. Et plus de 18 fois, il l'évoque au pluriel. Au singulier et au pluriel, donc l'ensemble, 88 fois, Allah ta'ala fait mention de Satan et des Satans. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous en parle d'une façon très, très détaillée. Et je dirais que contrairement à ce qu'on peut penser ou croire, que quand on parle de Satan, on est déjà dans la trouille, on est déjà dans la peur, on est déjà dans l'appréhension. Non, moi je vous en parle pour vous annoncer de très bonnes nouvelles. Je vous parle de Shaitan pour vous annoncer de très bonnes nouvelles. Bien entendu, des nouvelles qui sont tirées du Coran. La qualification de bonnes nouvelles, pas au sens, bien entendu, qu'on entend bonnes nouvelles, c'est-à-dire que c'est facile, c'est bien. Non, non, non. Bonnes nouvelles dans le sens où Allah, subhanahu wa ta'ala, nous parle de Shaitan de façon très, très détaillée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui ou non? Si, c'est une bonne nouvelle. Parce que Shaitan, c'est l'ennemi de l'être humain. C'est l'ennemi surtout du croyant et de la croyante. Et si elle est ennemie, alors autant bien connaître son ennemi. Et nous, les musulmans, par la grâce d'Allah Ta'ala, en regardant ce qui est dans les sources
de la parole d'Allah, le Coran, et ce qu'il y a dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on connaît tout de lui. On connaît son histoire, on connaît son origine, on connaît ses armes, on connaît ses subterfuges, on connaît ses stratagèmes, on connaît son but, on connaît tout. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Walhamdulillah. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, à propos de Shaitan, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que contrairement à ce que beaucoup, nombreux et nombreuses, ceux et celles qui croient que Shaitan, il est redoutable, il est maléfique. Oui, il est maléfique, parce que c'est le mal. Il ne connaît pas le bien, Shaitan. Il ne connaît que le mal. Il ne pense qu'au mal. Il ne réfléchit qu'à ça. Oui, sauf que la bonne nouvelle, c'est que tout ce mal-là, il reste très faible. C'est Allah qui le dit. Dans Surat Al-Isra, il le dit. Dans Surat Al-Hijr, il le dit. « Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa » Allah dit « Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa » Surat An-Nisa. Donc Allah nous dit « Inna » certes, kayd, le stratagème de Satan était faible. Pensez un peu. Quelqu'un dont le stratagème est déjà faible, c'est-à-dire quand il lourdit, il réfléchit, il prend toute son énergie, toute sa malice pour faire du mal, il reste faible. Il reste faible. Ce kayd-là, ce mal-là, ce stratagème-là qu'il ourdit, kana da'ifa. Donc ça, c'est la deuxième bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais les musulmans, malheureusement, les gens sont hantés. Tout le monde pense que Shaitan est partout, que Shaitan peut tout, que Shaitan a une force imparable. Or, tout cela, ce sont les idées que nous nous sommes faites. Ou bien, plutôt, ce n'est pas des idées, c'est des préjugés que nous nous sommes faits sur Shaitan. Et Allah nous dit le contraire. إذن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن الكريم يقول الله تعالى وقوله الحق أن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا أي لما يكيد ويجمع كل قواه وحيلته ليغوي هذا الإنسان يبقى أن هذا الكيد هو كيد ضعيف ولكن ضعيف بشروط ولكنه ضعيف بشروط. Je disais qu'il est faible, son stratagème, mais à condition que celui envers qui ce stratagème est dirigé, que lui, il soit vigilant, qu'il soit éveillé, qu'il soit protégé. Et nulle autre protection ne peut servir si ce n'est la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذن قلت يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم قبل أن أذكر النقطة الثالثة التي هي من النقاط التي هي أخبار تسرنا فيما يخص هذا العدو اللدود نقف قليلا عند عداوة هذا المخلوق للإنسان. Je disais, avant de citer la troisième bonne nouvelle, à propos de ce redoutable ennemi, arrêtons-nous un moment devant cette question d'ennemi. Ennemi. Voilà l'idée qui ne doit jamais quitter notre esprit vis-à-vis de Shaitan. Allah cite les hypocrites comme des ennemis. Il cite al-Yahuda wal-ladhina ashraku comme étant ceux qui font le plus de mal. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ويقول الله تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله à propos des hypocrites. Mais celui ou le seul, je dis bien le seul et unique être que Allah décrit dans le Coran comme étant un ennemi, il ne peut jamais être autre chose qu'un ennemi et la relation avec lui ne peut être qu'une relation avec un ennemi, c'est Shaitan. يقول الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا كان الله تعالى قد أو يستطيع أن يقول لنا إن الشيطان لكم عدو والخبر كامل والمعلومة كاملة ورسالة الله تعالى لنا كذلك تامة ولكن يؤكد الله سبحانه وتعالى حتى تتم تماما هذه الرسالة فاتخذوه عدوا. Je disais dans sourate Fatir, Allah Ta'ala dit Inna shaytana lakum adu. Certes, Shaitan est pour vous un ennemi. Allah pouvait, attention, les portables pendant le khutbah sont interdits. Interdit, interdiction formelle. Quand je dis interdit, c'est interdit, interdit. Parce que si tu ouvres ton portable, autant sortir et partir chez toi. Parce que ta salat ne vaut plus rien. À partir du moment où tu prends ton portable, tu commences à pianoter, prends tes chaussures et rentre chez toi, c'est pareil que de rester ici. Salat n'a plus aucune valeur. Tabtulu salatuka. Donc je vous mets en garde et je vous rappelle ceci. Je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit certes Satan est pour vous un ennemi. Il rajoute à la fin du verset prenez-le pour un ennemi. Et là, le style et la manière dont Allah nous le dit, elle nous interpelle et elle nous ouvre les yeux. À savoir, Allah il nous dit que c'est un ennemi. Déjà, le fait même de nous dire que c'est un ennemi, ça suffit. Mais non, Allah il va encore rajouter de plus et insister, prenez-le alors comme un ennemi. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. ومن مجالات التي فيها الله سبحانه وتعالى يحذرنا من مكائد الشيطان وأنه فيه في ذلك المجال له فيه صولات وجولات وفيه مكائد ومصائد مجال الحديث مع الناس. Je disais parmi les moments, je dirais les parties de notre vie dans lesquelles Shaitan est très très actif, très très actif. Alors là, 200 à l'heure. Et c'est pour cette raison que particulièrement dans ce domaine-là, Allah Ta'ala nous met en garde contre Shaitan, c'est dans les relations avec les autres, dans les manières de parler aux autres, dans la manière de s'adresser aux autres, dans la manière de parler avec les autres. Ainsi, Allah Ta'ala il dit وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Dis à mes serviteurs et adorateurs, dit Allah Ta'ala, de dire la plus belle, de dire les mots les plus beaux, les plus agréables, les plus compréhensibles, les plus significatifs. Dis à mes serviteurs de prononcer les paroles les plus belles. Car, pourquoi, ô Allah,
nous demandes-tu, ô Allah, Seigneur Dieu, de dire les meilleures paroles. Inna shaytana yanziru baynahum. Car Shaitan, Satan, n'est là que pour inciter les uns contre les autres. Certes, Satan était pour vous un ennemi redoutable, un ennemi évident, un ennemi déclaré. Adouwan mubina, un ennemi déclaré. Donc faire très attention, les paroles surtout. Quand on s'adresse surtout aux plus proches, parce que c'est là qu'on baisse un peu de vigilance, c'est là qu'on baisse un peu d'attention, quelqu'un avec qui nous partageons notre quotidien, l'époux avec l'épouse et l'inverse, l'épouse avec l'époux ou avec ses enfants ou avec ses parents, etc. On lâche, on est tellement, la familiarité fait que certains baissent un peu d'attention et de vigilance, ils ont tendance peut-être à négliger la manière de parler. Or Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit parlez de la meilleure façon, parce qu'en ne parlant pas de la meilleure façon, vous ouvrez grande la porte à Shaitan pour utiliser les mots qui ne sont pas très corrects, pas très bien choisis, pour inciter les uns contre les autres. As'alullah ta'ala al-azim, رب العرش الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد عدد ما خلقت ولك الحمد ملء ما خلقت اللهم لك الحمد عدد ما في السماوات والأرض وما بينهما اللهم لك الحمد عدد كل شيء اللهم لك الحمد ملء كل شيء وسبحان الله مثل ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأنهاكم عن معصيته واعلموا عباد الله أنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقبل أن أذكر الخبر الثالث من الأخبار التي لا نقول أنها حتما مسرة ومفرحة ولكن يطمئن الإنسان إليها ويرتاح باله، هذا الذي أقصده، أنها أخبار جيدة، أنها أخبار تريح ذهن الإنسان وتريح باله، لأنه ليس شيء أخطر وأتعب وأصعب على الإنسان أن يكون في غموض وأن تكون حياته في غير وضوح، إذ أن الله ولكن الله سبحانه وتعالى ولله الحمد والمنة أوضح لنا الأمر جيدا. وقبل أن أنتقل الخبر الثالث أذكر شيئا عجيبا فيما يخص هذا الشيطان. Je disais avant de parler de la troisième bonne nouvelle, et vous l'avez bien compris, je m'adresse à des gens, alhamdulillah, vous êtes tous sensés, quand j'entends bonne nouvelle, ce n'est pas forcément une nouvelle plaisante ou une nouvelle joyeuse. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est une nouvelle qui satisfait. Il n'y a pas meilleure satisfaction que d'avoir de la clarté. Je ne vais pas faire de la religion comparée. Quand on va dans d'autres religions, Satan, il est décrit comme, je ne sais pas, comme l'équivalent de Dieu.
dans sa force, dans ce stratagème, dans son omniscience, dans son omnipotence. Non, nous, dans notre religion, le shaitan, il est plus faible que tout. Le coq, vous connaissez le coq? Le coq, il peut être plus dangereux que le shaitan. Il y a des coqs qui sont, quand ils se déchaînent, tu ne peux pas, même fort, tu vois, il faut à moins d'avoir quelque chose à la main, tu ne peux pas lui faire face les mains nues. Alors que le shaitan, les mains dans les poches, tu peux lui faire face. Si tu es bien attaché à Allah, tu dis Bismillah. Bismillah, ça y est. Shaitan, il change de planète. Ce n'est pas qu'il change d'endroit, il change de planète. Khlas. Il s'en fiche. Tu dis Bismillah. Tu dis A'udhu Billah. Ça y est, khlas. Shaitan, il est parti. Ça y est. Tout ce que tu dis. Tu dis Tawakkaltu ala Allah. Tu dis Ya Allah. Ça y est, khlas. Shaitan, il est. Tu dis Ya Allah, un coq qui t'attaque, Wallah, il t'attaque toujours. Donc, je le dis comme ça pour que ça reste gravé dans l'esprit. Mais avant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite un hadith étonnant concernant shaitan. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est dans Muslim, dans une partie, une autre partie chez un autre rapporteur. Avant même que l'être humain ne soit un être humain, alors qu'il était encore argileux, il n'était qu'une forme argileuse. Il était au paradis. Et Shaitan, il a vu une création comme ça, de forme argileuse, creuse. Il commençait à tourner autour et à se poser la question, c'est quoi cette création-là qui a une forme d'argile, creux au milieu. Et quand il a compris qu'il allait être un être, autre que lui, autre que les anges et autre que les djinns, il a juré. Il a juré qu'il va être son ennemi jusqu'à la fin des temps. هذا حديث عجيب أن الشيطان أخذ يطيف بالإنسان وهو ليس بعد إنسان مخلوق وإنما هو صلصال فأخذ يطيف به وقال لما علم أنه سيكون بشرا قال لئن سلطت عليك لأهلكنك وَلَئِنْ صُلِّتَّ عَلَيَّ لَأَغْوِيَنَّكَ. Il lui a dit de toutes les manières, toi et moi, si j'ai la force sur toi, si j'ai le pouvoir sur toi, je vais t'anéantir. Et si tu as le pouvoir sur moi, je vais t'égarer. Donc, il est ennemi. Sauf que, par ailleurs aussi, il est dit dans un hadith qui montre aussi combien il est un ennemi. Il est dit dans ce hadith, Shaitan s'est adressé à Allah. Il a dit, Ya Rab, bi'izzatika la abrahu aghwi ibadaka lam at-tawkid lam an-nafiya walakin bima'na at-tawkid لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الله تعالى له وعزتي وجلالي لا زلت أغفر لهم ما استغفرون لا زلت أغفر لهم ما استغفرون. Donc Satan s'est adressé à Allah. Il a dit par ta majesté, il jure par la majesté d'Allah. Shaitan, pour dire, il connaît Allah, il connaît le savoir de Shaitan, il est immense. Mais sa foi et sa piété, rien. Il est un savant impie. Un savant impie. Il n'a pas de piété du tout. Mais il a un savoir immense. Donc il dit, oh Allah, par ta majesté, je ne cesse. Je ne vais jamais manquer. La abrahu, je ne vais jamais manquer une seule occasion pour égarer tes serviteur. Et Allah, il lui répond, il lui dit par ma majesté et par ma gloire, je ne cesserai de leur accorder le pardon tant qu'ils me demandent pardon. Toi, tu les égares, toi, tu les fais tomber dans le péché, et moi, je leur pardonne et je leur accorde, je les absous à chaque fois qu'ils me demandent pardon. Et ça, c'est la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième et dernière bonne nouvelle, Shaitan, il n'a qu'une seule porte par laquelle il peut rentrer. Il n'a pas 36. Une seule porte. C'est quoi cette porte? C'est le hawa. C'est la passion.
Dès qu'une personne suit sa passion, quelle qu'elle soit, là il ouvre la porte au shaitan. Même s'il a des astuces, il a plusieurs manières, stratagèmes, mais la porte, il y a une seule porte. C'est la porte de l'hawa. Donc faisons attention. Et on est dans le hawa quand on suit nos passions et non parce que Allah nous dit, et non parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Puisse Allah Ta'ala nous éveiller et nous accorder la conscience et nous accorder la vigilance pour suivre sa parole et la parole de son messager et de nous détourner à chaque fois de shaitan. Je terminerai juste par un rappel très rapide. Vous savez, je le dis avec insistance, sauf que je ne vais pas attarder. Il y a 10 ans encore, on passait toute une khutbah à parler de ce sujet. Oh là là, combien j'ai fait de prêches sur ce sujet. Maintenant, ça y est, on ne se casse plus la tête. On fait le rappel parce qu'il faut le faire le rappel, et puis on ne se casse plus la tête et on discute avec personne, et surtout pas polémiquer. Hein, je parle du vote. Le vote, il y a encore 20 ans, on essayait de trouver des arguments pour convaincre les uns de voter, les autres qu'il faut vraiment voter. Il y a 20 ans. Maintenant, sur le plan théologique, religieux, c'est indiscutable. Je dis bien, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Que ça tourne soit qu'il faut voter, soit c'est peut-être haram de ne pas voter. Je n'oserais pas le dire, mais voter a son importance. Je ne vais pas me permettre de te dire et de dire à qui que ce soit quoi voter, pour qui voter, mais voter c'est important. C'est important. On ne peut, en tant que nous, les musulmans, qui nous avons des particularités qui nous concernent, jamais, 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 les sénateurs n'oseraient même penser comme ça dans la cafette, pas sur le podium, à interdire le voile, par exemple, si ces musulmans-là votaient. Je le dis avec conviction. C'est juste un exemple. Hein. Notre vie ne tourne pas autour du voile, mais c'est important. C'est important. C'est une liberté religieuse. Encore aujourd'hui, 2021, on n'est pas en 1597, là, on n'est pas au XVIe siècle. On n'est pas au XVIe siècle, on est au XXIe siècle. Mais au XXIe siècle, on se comporte avec vous comme si vous étiez au XVIe siècle. Parce que vous-même, vous vous comportez comme des gens du XVIe siècle. Comportez-vous comme des gens du XXIe siècle qui ont compris l'importance du vote et vous allez voir que les autres se comporteraient avec vous de la même manière. Mais si vous vous considérez comme des sujets et vous laissez vos droits, et bien sûr que les autres... parce que vous avez volontairement laissé un droit, eux, ils vont volontairement essayer de vous enlever un autre droit. Eh oui, c'est ça. C'est là, c'est mathématique. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. C'est 1, vous ne rajoutez rien. 0, 1 plus 0 égale 1. 1 plus 0 vote des musulmans égale 1. Les autres, vous, 0 pour vous. Donc, pensez-y. Pensez-y, barakallahu fikum. Pensez-y. وأسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم ألف على الخير قلوب المسلمين واجمع شملهم ووحد كلمتهم وأصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين اللهم نسألك الشفاء والعافية للمرضى ونسألك المغفرة والرحمة
للموتى يا رب العالمين. لكل مريض سألك الشفاء اللهم ارزقه الشفاء والبسه لباس العافية يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ومرة أخيرة أدعو الله سبحانه وتعالى للإخوة والأخوات المتطوعين في هذا المسجد أن يعظم لهم الأجر والثواب للعمل الذي يقدمونه. Je disais que pour tous les frères et toutes les sœurs bénévoles qui donnent de leur temps pour l'organisation de cette mosquée, qu'Allah Ta'ala leur accorde une grande récompense, de même que tous ceux qui pensent au bon fonctionnement et au bon déroulement de tout dans cette mosquée. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah kim? السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالك؟ بخير؟ الحمد لله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. طيب الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.